వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూర. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్ని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి మన హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్, మొత్తం 3 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. అలాగే విశాఖపట్నంలో సాగర్ నగర్లో ఒక క్యాంపస్, ద్వారకా నగర్లో ఒక క్యాంపస్, మొత్తం 5 క్యాంపస్ల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేపాటికి 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా చదివేటట్టు ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇది మనకి ఇంటర్ బోర్డు నుంచే ఈ సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. వొకేషనల్ కోర్స్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని. అలాగే వాటితో పాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. ఇలాగా ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద కంప్లీట్ చేసుకున్నాక డిగ్రీ కూడా కంపల్సరీగా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది స్టూడెంట్. ఎందుకంటే డిగ్రీ అన్నది మినిమం ఉండాలన్నమాట స్టూడెంట్కి. ఏ స్టూడెంట్కైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాలి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్ రావాలి అనుకుంటే కనుక. సో ఇది 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్, 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ, టోటల్గా 5 సంవత్సరాలు. కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 4 సంవత్సరాలే కోర్సు కరికులం ఉంటుంది. అలాగే ఐదో సంవత్సరం ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటాడండి స్టూడెంట్. అది ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ, ఉదయ్పూర్ కానీ, లేకపోతే గోవా కానీ ఇలాంటి బాగా టూరిజం డెవలప్ అయిన ఉన్న ప్లేసెస్లో ఉన్న 5 స్టార్ హోటల్స్లో కానీ, 5 స్టార్ రిసార్ట్లో కానీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం కాబట్టి అక్కడ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఆ హోటల్లో పే చేయడమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలాగా ఈ ఇంటర్మీడియట్ 10th అయిపోయిన పిల్లలు చదవచ్చు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన పిల్లలు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ డిగ్రీ. సార్ బీఎస్సీ డిగ్రీ గురించి మీరు ఇంకా చెప్పే ముందు స్వాతి గారు ఒక కాలర్ ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి. హలో 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 నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ అది బాబు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. స్వాతి గారు ఒకసారి మరి చెప్పరా, మళ్ళీ అడగరా క్వశ్చన్. బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. బాబు ఇంటర్లో బైపీసీ సార్. ఓకే అండి. ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ ఇది ఉన్నాం సార్, అది చేస్తాను అంటున్నారు సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లో అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటే ఉంది. విశాఖపట్నం అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది. ఈ 6 సెమిస్టర్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తారు. యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఆన్సర్ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేస్తారు. యూనివర్సిటీ వాళ్ళే మీకు మార్కులు కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఉన్న మంచి పేరు మీకు తెలుసు. ఇది 100 years ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఈ యూనివర్సిటీకి ఉన్న రికగ్నిషన్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ మీకు బ్రహ్మాండమైన అంటే ఇది పెంచుద్ది, మీకు వెయిటేజ్ పెంచుద్ది. అలాగే మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా, ఎంఎస్సీ చదవాలన్నా ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లము
ఉండదు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో జాబ్స్ కావాలన్నా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు సైన్స్ అవుతారు కాబట్టి సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మెడిసిన్స్ ఎలా ఇచ్చి ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారో, అలాగే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఏంటంటే డైట్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మెడిసిన్ ఒక్కటే వాడితే పేషెంట్ ఎప్పుడు రికవర్ అవ్వరు. డైట్ కూడా దానికి తగ్గట్టు డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. సో అలా డైట్ చార్ట్ ఇచ్చేది, డైట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోకూడదు అని చెప్పేది ఎవరంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు. సో ఒక పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అంటే 100% డైటీషియన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. కాబట్టి మీకు కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. మీకు హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి, పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే సొసైటీలో మిమ్మల్ని డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. పెద్ద పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ మిమ్మల్ని పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీకు జీతాలు 2 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయల నెలకి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. ఇది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. సార్, ఇందాక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, అది కంటిన్యూ చేయండి. సో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేపటికి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటుందండి. ఇది ఇంటర్మీడియట్ కానీ 12th కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్గా అయిన డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్, అంటే 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఈ ఇంటర్కి ఈక్వలెంట్ కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదవచ్చు అండి. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మొత్తం 3 years, కానీ 2.5 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. అందుకే 2.5 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. సో లాస్ట్ 6 months ఇంటర్న్షిప్ పంపించేస్తాం ఇండియాలో ఇందాక చెప్పినట్టు. లేదు ఫారెన్లో ఇంటర్న్షిప్ కావాలన్నా ఫారెన్లో ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాం. లేదు ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కావాలన్నా సింగపూర్ లాంటి కంట్రీకి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి పంపిస్తాం. అలాగే మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నా సింగపూర్, దుబాయ్, కువైట్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపిస్తాం జరుగుద్ది. సో అప్పుడు మీకు దగ్గరగా 6 నెలల్లోనే మీరు బాగా మంచి డబ్బులు సంపాదించడమే కాకుండా చాలా బాగా ట్రైన్ అవుతారు. అలాగా ఆ 6 months కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేశారో, ట్రైనింగ్ అయ్యారో అక్కడ నుంచి మీకు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది. 100% ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ వైపు నుంచి కూడా మనం ఇప్పిస్తాం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కూడా మనం ఇప్పిస్తాం. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ. సార్, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఇంకా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మరో కాలర్ ఉన్నారు, నీలిమ గారు ఉప్పల్ నుంచి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నీలిమ గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్, నేను జిహెచ్ఎంసీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. పాపకి బైపీసీ అయ్యింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఏ డిగ్రీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం చెప్తారా? ఓకే అండి, ఆడపిల్ల అంటున్నారు, మళ్ళీ బైపీసీ చదివింది అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా నా రికమెండేషన్ అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి ఇప్పుడే నేను చెప్పాను అనమాట, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ప్యార్లే, నెస్ట్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగే పెద్ద పెద్ద హెల్త్ రిసార్ట్స్, అలాగే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ సైడ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఆ ఉద్యోగాలు అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు మేము ఇప్పలేం, కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్లో ఉద్యోగాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి అక్కడ ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేషన్ అనేది 100% వ్యాలిడ్ అండి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం. కాకపోతే ఏంటంటే ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్కైనా కానీ ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మళ్ళీ దానికి మీరు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండవచ్చు. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో కనుక మీరు క్వాలిఫై అయితే మీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి కూడా వస్తుంది. కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ మాత్రం, డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రం మీకు 100% ఈ డిగ్రీతో మీకు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సార్, ఇందాక ఎంబీఏ బీబీఏ గురించి చెప్తున్నారు, అది కంటిన్యూ చేయండి. సో ఇకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా అండి మనకి మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చేపాటికి బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అనేది. దీంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయి. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అన్నా మీరు ఆలోచించండి, అంటే స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి కొన్ని వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే రిలయన్స్, టాటా లాంటి కంపెనీస్కైనా కానీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ల గురించే వీళ్ళు చదువుకుంటారు, ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఈ బీబీఏ చదివిన పిల్లలైనా ఎంబీఏ చదివిన పిల్లలకైనా 100% వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు అనేది గ్యారంటీగా వస్తాయి. కాకపోతే ఏ ఇండస్ట్రీలో కావాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో కావాలి అన్నది వాళ్ళ చాయిస్ని బట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్ని బట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్తారు. అలాగే మనకి ఇందాక ఇప్పుడు ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసినట్టు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఏం కోర్సులు ఉన్నాయని చెప్పి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలనుకునే వాళ్ళు చాలామంది పిల్లలు ఉంటారండి.
వాళ్ళకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇది చాలా కాలం నుంచి చాలా కాలేజీలు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ నడుపుతున్నాయి, కానీ మేము ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో నడపడం మూలంగా, అంటే మేము చదువు చెప్పేటప్పుడే వీళ్ళకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ సంపాదించడానికి, అంటే ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ సంపాదించడానికి, వీళ్ళకి ఎక్కడ ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ, ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ దగ్గర కానీ, ఇలాంటి సెక్టర్స్లోనే ఈ బీకామ్ సంబంధించిన ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు సంపాదిస్తారు. అందుకని చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళని ఆడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్కి కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్స్కి కానీ, లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ, లేకపోతే డెలాయిట్ లాంటి కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటింగ్ కంపెనీస్కి కానీ పంపించి అక్కడ వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. సో చదువుతో పాటు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి, అంటే ఫాస్ట్గా నేర్చుకోగలుగుతారు. సో వీళ్ళు చాలా మంచి స్పెషలైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తారండి. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్, జనరల్ బీకామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తాం కాబట్టి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇష్టపడే పిల్లలు చాలామంది బీకామ్ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అటు విశాఖపట్నంలో కానీ ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, చదువు ఇండస్ట్రీలు అనుసంధానం చేసి మనం చదువు చెప్పే ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. 20 years నుంచి మేము గమనించి మేము బాగా ప్రాక్టీస్ చేసింది పిల్లలతో ప్రాక్టీస్ చేయించేది స్టూడెంట్ క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్లో నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్సే కాకుండా ఈ చదువుని, ఈ ప్రాక్టికల్స్ని కంపెనీస్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసేటట్టు, కంపెనీస్కి వెళ్ళి బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకునేటట్టు తయారు చేయడమే మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దాని మూలంగానే స్టూడెంట్స్కి అల్టిమేట్గా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యడమే కాకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఒక కంపెనీకి కావాల్సిన ఎంప్లాయీకి ఏమేం క్వాలిటీస్ కావాలో ఆ క్వాలిటీస్తో రెడీగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఒక్కరోజు కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా, చదువు పూర్తయినాక ఒక్కరోజు కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా వెంటనే ఉద్యోగం రావడం, ఆ ఉద్యోగంలో కూడా మంచి జీతాలు రావటం, జీతాలతో పాటు మంచి ప్రమోషన్స్ రావటం, మంచి ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మంచి శాలరీస్ కూడా వస్తాయండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, ధరణి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే ధరణి గారు. సార్ నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత చేయడానికి అవుతుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. బీటెక్ అయిపోయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ రోజున ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే బీటెక్ అయిపోయినాక ఎంఎస్ చేయాలి అంటే, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కావాలంటే బీటెక్తో వచ్చే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ఎంఎస్ చేయడానికి బయటికి వెళ్తున్నారు. అంటే ఎంఎస్ చేయాలి అంటే కనుక యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా కానీ, లేకపోతే కెనడా కానీ, లేకపోతే అమెరికా కానీ వెళ్ళి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే అక్కడ 1 year తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక చిన్న జాబ్ లాంటిది వస్తుంది, అంటే ఇంటర్న్షిప్ లాంటిది వస్తుంది. ఆ ఇంటర్న్షిప్ కూడా కంప్లీట్ చేసినాక అప్పుడు వాళ్ళకి అంటే వీసా చేంజ్ అయ్యి జాబ్ కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ ఆ అవకాశాలు రోజుకి సన్నగిలుగుతున్నాయి. బికాజ్ ఇవాళ రోజున అమెరికా తీసుకునే డెసిషన్స్ మూలంగా కానీ, వేరే కంట్రీస్ తీసుకునే డెసిషన్స్ మూలంగా కానీ ఇండియన్స్ని కొంచెం, అంటే ఎస్పెషలీ ఎంఎస్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి వెంటనే ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు. సో అందుకని చెప్పి ఇవాళ రోజున మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, స్టూడెంట్స్ విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఏ ప్రోగ్రాము, ఏ ఉద్యోగం ఎలాంటి చదువు చదివితే వెంటనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఫారెన్లో ఉద్యోగాలు రావడానికి ఎలాంటి కోర్సును మనం స్టూడెంట్స్కి అందజేయాలి, ఆ కోర్సు మూలంగా స్టూడెంట్స్ అక్కడ బాగా సెటిల్ అవుతారా లేదా అన్నది, మంచి జీతాలు వస్తాయా లేదా అని చెప్పి చాలా స్టడీ చేసినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక అసలు ఏ మాత్రం అంటే వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదు. 100% అమెరికా లాంటి దేశాల దగ్గర నుంచి జపాన్ దాకా, అంటే ప్రపంచంలో ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ దాకా అన్ని దేశాలకి కావాల్సింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్. ఇంతకుముందు 60s, 70s డాక్టర్స్ని ఎలా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు విదేశాలకి, అలాగే తర్వాత లేటర్ ఆన్ ఇంజనీర్స్ని ఎలా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు, ఆ తర్వాత 20s సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ని ఎలా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి అంత డిమాండ్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఇండియన్స్ బాగా కష్టపడతారు, బాగా వర్క్ చేస్తారు, స్మార్ట్ పీపుల్ అన్న ఉద్దేశం అందరికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది కాబట్టి ఇండియన్స్ని అంతా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి 100% విదేశాల్లో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, బాగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా మన దగ్గర ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాయిన్ అవుతున్నారు. సో మీకు కూడా ఆ అవకాశం 100% ఉందమ్మా. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తే మీకు మంచి భవిష్యత్తు కూడా ఉంటుందని నేను చెప్పగలుగుతాను.
సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గత 20 సంవత్సరాలుగా కూడా 25,000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ని మీరు అండ్ మీ టీం షైన్ చేశారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఏ స్టేట్స్ నుంచి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు? మనకి మా భారతదేశంలో అన్ని స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తూనే ఉంటారండి. అలాగే విదేశాల నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. దట్ ఇస్ వెరీ గ్రేట్. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చేసినంత బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి, అంటే అసలు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం దగ్గర నుంచి, ఒక స్టూడెంట్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి, ఆ స్టూడెంట్స్కి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం దగ్గర నుంచి, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేయడం దగ్గర నుంచి, ఇంపార్టెంట్గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నది డెవలప్ చేయడం దగ్గర నుంచి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏదో ఆషామాషి కోర్సు, ఈ కోర్సు చదివితే ఎంత, చదవకపోతే ఎంత, ఇది చదివితే ఓన్లీ చిన్న చిన్న హోటల్స్లోను, చిన్న చిన్న రెస్టారెంట్స్లోను, అది కూడా చిన్న చిన్న జీతాలతో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్న ఇంప్రెషన్లో నుంచి ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నిటిని పటాపంచలు చేసి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కంటే ఎక్కువ జీతాలతో, ఎక్కువ ప్రొఫైల్తో, ఎక్కువ విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలతో ఇవాళ 100 మందిలో 20 మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు ఉద్యోగాలు వస్తే 100 మందిలో 60 మంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంత అవేర్నెస్ కల్పించడమే కాకుండా ఓన్లీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని ఒక సంస్థలాగా నడపడం కాకుండా ఆ సంస్థని భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 సంస్థగా ఇవాళ చేర్చాము అంటే అది మెయిన్ కృషి మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, మా అకాడమిక్ పీపుల్, మా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, వాళ్ళందరికీ మించి మమ్మల్ని నమ్మి మా దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ అండి. ఈ స్టూడెంట్స్ మేము చెప్పినట్టు తూచా తప్పకుండా వాళ్ళు ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదువుకుని, బ్రహ్మాండంగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని, అలాగే ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం ఇంకా 2 గంటలైనా 3 గంటలైనా ఆర్గనైజేషన్స్కి, అంటే హోటల్స్కి కానీ, రిసార్ట్స్కి కానీ, రెస్టారెంట్స్కి కానీ వెళ్ళి అక్కడ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేసి, ఇంకా స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుని ఉద్యోగం రాగానే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు. ఉద్యోగం అన్నది పర్మనెంట్ ఉద్యోగంతో సాధించడమే కాకుండా జీతాలు కూడా ఇండియాలో అయితే కనుక సంవత్సరానికి 3 లక్షల నుంచి 10 లక్షల దాకా, అంటే యావరేజ్గా 6 లక్షల రూపాయలు స్టూడెంట్కి సంవత్సరానికి సంపాదిస్తున్నాడండి. అదే విదేశాల్లో అయితే దుబాయ్ కానీ, అబుదాబి కానీ, లేకపోతే కువైట్ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ కానీ, మాల్దీవ్స్ కానీ, మారిషస్ కానీ, ఇలాంటి కంట్రీస్లో అయితే కనుక ఇండియన్ కరెన్సీలో మార్చి చెప్తే 20 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి జీతాలు వస్తున్నాయి. అలాగే అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి దేశాల్లో అయితే కనుక 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా ఇండియన్ కరెన్సీలో నేను మార్చి చెప్తున్నానండి. ఇంకొకసారి అది గమనించండి. అంత సంవత్సరానికి అంతంత జీతాలతో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ అద్భుతాలు సృష్టించిందండి. ముందు ఇంకా సృష్టిస్తుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఏంటంటే ఒక సామాన్యమైన ఒక స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక చాలా ప్రతిభ గల స్టూడెంట్ దాకా చదువుకునే కోర్సు. ఈ కోర్స్ చేస్తే ఓవర్ నైట్లోనే మీకు మంచి బ్రహ్మాండంగా ఒక హై లెవెల్ జీతాలు, హై ప్రొఫైల్ జీతాలు, హై ప్రొఫైల్ ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు. డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్. ఇది అంత ఆషామాషిగా తీసుకోవద్దండి. ఈ కోర్స్ చదవటం మూలంగా కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ జీవితాలు ఒక్క రోజుతోనే మారిపోయిన జీవితాలు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే అప్పుడు దాకా 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ చదివి నేను ఫీజు కూడా కట్టగలనా కట్టలేనా అని ఎంతో కష్టపడి చదువుకున్న స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి నెలకి ₹1,00,000 జీతంతో కూడా వెళ్ళిన సందర్భాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయండి. సో దట్ ఈస్ అ వండర్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ అ కోర్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అంటే అవైల్ వెరీ గుడ్ పొజిషన్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ శాలరీస్ అండి. సార్ ఇందాక మీరు అన్నారు అంటే 2 స్టేట్స్ నుంచే కాదు, ఇండియా వైడ్గానే కాదు, ఫారెన్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ వస్తారు అని. మరి ఫుడ్ విషయంలో ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మన ఫుడ్ వాళ్ళు తినరు. మరి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? డెఫినెట్గా ప్రతి స్టూడెంట్కి తగ్గట్టు అలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నరు ప్రొవైడ్ చేసిన అవసరం ఉందండి. అలాగే ఆడపిల్లలు ఎస్పెషలీ చాలా పెద్ద దూర ప్రదేశాల నుంచి ఆడపిల్లలు వస్తారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. లేడీస్ అంటే వార్డెన్స్ ఉండాలి, వాళ్ళకి లేడీస్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ఉండాలి. అలాగే మన కోర్సెస్ అన్నీ ఈవినింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు 5ంటికి వెళ్ళి 9ంటి దాకా వర్క్ చేసి మళ్ళీ హాస్టల్కి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్గా పంపించి గ్రూప్గా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇలా అనేకమైన జాగ్రత్తలు వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దగ్గర నుంచి డిసిప్లిన్గా కావాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా చాలా తీసుకుంటాం జరుగుతుందండి. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్? అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే చాలా సింపుల్ అండి. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్ దగ్గరికి వచ్చేపాటికి కొంచెం టఫ్గానే అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే
స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ పేరెంట్తో పాటు రావాలి అండి. యూ హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇన్ విత్ ద పేరెంట్. అందుకోసమే మేము సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మేము కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటాం. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఏంటంటే వర్కింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయడానికి బాగుంటుందని చెప్పి. ఎందుకు పేరెంట్స్ని రమ్మంటామంటే మా దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ దగ్గర నుంచి చదువుకుంటాడండి. పొద్దున 9:30 దగ్గర నుంచి 4 దాకా క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషను, ప్రాక్టికల్స్ కాలేజ్లో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 5 దగ్గర నుంచి 10 దాకా మళ్ళీ అతను వెళ్ళి కంపెనీలో వర్క్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఫిలిం నగర్ క్లబ్లో కానీ, జూబ్లీస్ క్లబ్లో కానీ, కాఫీ డేలో కానీ, మెక్డీలో కానీ, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ కానీ, పాక్ హయత్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి అతను మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి. అంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా చదువుకున్న స్టూడెంట్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాడు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దానికి అలసిపోతాడు. అలాంటి స్టూడెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసి మళ్ళీ అతను రిఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ అలాంటి జాబ్కి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పంపించాలి అంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చాలా ఉండాలి. పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వై స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు డూ దిస్. అంటే ఈ ఏజ్లో ఎందుకు అంత కష్టపడాలి, ఎందుకు అంటే అండి చదువు ఒక్కటే ఇవాళ ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో చాలదండి. అంటే బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఒకటే చాలదు. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఇవాళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినాక నీకు ఒక సంవత్సరం పాటు ఊరికే జీతం ఇవ్వదు, నీకు ఏదో పని నేర్పించడానికి జీతం ఇవ్వదు. సో నువ్వు చదువుకునేటప్పుడే పని కూడా నేర్చుకోవాలి, పని ఎలా చేయాలో కూడా నేర్చుకోవాలి. అందుకని చెప్పి ఇవాళ ఈ స్పీడ్ యుగంలో, ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా అంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సిందే, అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండాల్సిందే. ఆ ఫైర్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి మేము ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తామండి స్టూడెంట్కి. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. మా దగ్గర పర్సంటేజ్లు ముఖ్యం కాదండి, పర్సనాలిటీలు ముఖ్యం కాదండి, కమ్యూనికేషన్ ముఖ్యం కాదండి. ఫైర్ ఒక స్టూడెంట్కి నేను బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, బాగా చదువుకుని పైకి రావాలి అని ఒక దృఢ సంకల్పం ఉన్న స్టూడెంట్కి మాత్రమే అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్.